So đây là những video của phí lambda expression. Trong lambda expression sẽ nhà bảo vía cái sẽ nhà smart hay thông chiền tay dùng này ở vía nhưng xong ập chỗ lên mình tay nhưng lực chia thì hao bình bà sân thì nhưng miền function muối bà sân này dân sẽ thông đã ở thì mình in some integer yes no dân thưa function muối giờ p in a hai đừng bé bốc dầu này dân chẳng mà dân trong c vía dân dầu a bốc b chẳng nộp về dân hai pra dân ai sẽ thá được cái dân ai store tầm lại nó không integer na mùi result chẳng mà some integer dân ai đọc bộ cái nắng một phẩy trong function chẳng nộp về dân bốc tới bằng 30 dễ dân ở toàn bằng mà hai nhưng chỉ làm chẳng dân console rồi line máu result ok dân bốc nhà đi xa mùi chả ok dân mang đi xa 30 còn ta này cái gì cả sẽ thông là chắc chắn ai convert up bạn đó nhưng ai convert viết tới chia làm lại expression đời pra đẹp đi chắc đi ra cái bạn với cái này 30 đi cái này hai con sắp bắt vào với cái sẽ clay chừng môn mũi tiệt chẳng những ai cho bạn thả đi đã tuổi chỉ return phong nâng chúng nuôi chỉ nghiệp đi hòn chẳng đã tụi bạn tùy không phải tầm mũi tiệt bây giờ chẳng sẽ thả voice show message display name chết bạn này chẳng một sân này dân sẽ làm lại expression nhưng tự đặt trẻ rằng gì chết làm mấy tụi bạn display console right line chẳng với miền knip home miền code mà chu còn tại vì mưa tới vì mình vay ná còn tha những ai sẽ với chúng nụ đói làm lại expressionแบบนี้bạn trong một pageยังหา price ยังฟังแต่หาว่า display hello world หรือก็ name a coding หรือก็ยังtrong sẽ đợiตัวยังได้ยัง store มาtrong lại vào mỗi chia string name smart a coding check bạn đấyยังđặt name នៅក្នុងនេះវិញចឹង result នេះយើងចប់មកពេលយើងលុបចោលសិនចឹងនៅពេលយើង run result វាបានដូចគ្នាមួយទៀតចឹងមួយទៀតយើងអាចប្រើវានៅក្នុង field របស់ class ដូចជាថាយើងមាន class មួយនិយាយពី product class product ចេះ name string ដាក់ quantity qty អានេះជា price ហើយ pattern នេះវាដូចជា double នេះ double ដែរអញ្ចឹងយើងចង់បាន total price នេះអញ្ចឹងយើងចង់បាន total price តោះយើងទៅសេ function មួយdouble ចេះ total price មកនឹងនេះហើយយើងយក function ហ្នឹងអត់បានស្មើគេអត់បានឈប់អញ្ចឹងយើងចង់បានតម្លៃសរុបតើយើងសរសេរ function ហើយយើងនៅពេលដែលយើងហៅ class ហ្នឹងទៅយើងឲ្យ total price ហើយហៅឈ្មោះនេះទៅ public សិន yes ពេលយើងហៅ class product មក product p1 menu ចាអរ ID qty ស្មើ10 price ស្មើ2ហើយ total price
ស្មើគេ total price ចុះចឹង total price ហ្នឹងវាធ្វើមិនកើតP1 total yes ចឹងតើយើងសេចេះវិញចឹងយើងត្រូវហៅរាល់ពេលដែលយើងបង្កើត object មួយយើងត្រូវហៅម្ដងចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងប្រើ lambda expression ចំនួនវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមាននេះចេះយើងគ្រាន់តែសេ lambda ស្មើនឹងអីគេ quantity ក៏នឹងប្រើនឹងស្រាប់នៅពេលដែលយើងហៅនៅពេលយើងផ្ដល់តម្លៃពីរនេះហើយអាហ្នឹងអាពីរហ្នឹងវាមានតម្លៃដែរអញ្ចឹង total price automatic គឺមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលយើង cancel line ឥឡូវយើងធ្វើ function មួយនិយាយសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានមកវិញ void public void display អញ្ចឹងយើងប្រើ lambda expression មួយទៀតត្រង់នេះអូខេអញ្ចឹងអានឹងគឺជា lambda expression អញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ហៅប្រើដាក់ p1 ត display អញ្ចឹងកូដយើងគឺ lambda expression ហើយនៅពេលដែលយើងហៅប្រើគឺខ្លីតយើងរ៉ាន់នេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺ10គុណ2 20មួយទៀតបើសិនជាយើងចង់បង្ហាញថាខ្ញុំមានបញ្ជី list ផុតន័យ list នៃគេ product យើងនិយាយថា product មាន S ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរធម្មតាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសរសេរ for each ខ្លួនធម្មតាដោយមិនប្រើ lambda expression គឺសេបែបហ្នឹងproduct មួយនៅក្នុង list នៃ product ហើយឲ្យ product មួយហ្នឹងបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាមួយអញ្ចឹងដើម្បីកាន់ខណ្ឌវាឲ្យងាយស្រួលមើលខ្ញុំដាក់សញ្ញាស្មើមួយហើយរ៉ាន់អញ្ចឹងលទ្ធផលបានគឺបែបហ្នឹងគុណស្រាប់មួយវិញទៀតនៅបើយើងចង់ប្រើ lambda expression ក៏យើង product dot for each display លទ្ធផលគឺបានដូចគ្នាហើយសរសេរខ្លីសរសេរប៉ុណ្ណេះចុះយើងចង់ដាក់សញ្ញាស្មើដូចមិញយើងក៏សរសេរថា console line ដាក់មកចុះផ្ទាត់មួយចុះយើងត្រូវដាក់សញ្ញាដុល្លារមួយសិនចុះកាត់នេះគេចុះមើលសិនខាងមួយនេះចុះ p.display សេខឲ្យសារនេះយើងអាចសរសេរក្នុង console line បានទេ p ចុះយើងឆ្នៃទៅវិញតែឆ្នៃនេះដាក់នៅក្នុង p1.display ដដែលចេះណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញនេះយើងត្រូវសរសេររៀបវានៅក្នុងនេះវិញចេះវិញអូខេរ៉ាន់លទ្ធផលគឺបានដូចគ្នាហើយនេះគឺជាតម្លៃអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់សញ្ញាដុល្លារបន្តិចដុល្លារចឹងដើម្បីដាក់សញ្ញាដុល្លារយើងគ្រាន់តែដាក់ចុច 2C នេះចុច 2C រ៉ាន់ចឹងនេះគឺជាកូដហ្នឹងគឺមួយស្អាតចឹងណាំ lambda expression គឺសរសេរខ្លីខ្លាំងមែនទែនក្នុងករណីយើងចង់សរសេរក៏ថាប៉ុណ្ណេះចឹង lambda expression អាចសរសេរបានច្រើនទៀតដូចជាយើងចង់មើល product ណាដែលមានតម្លៃធំជាង2ឥឡូវយើងសាកសរសេរយើងរក product ដែលមានតម្លៃធំជាង2វាវា p yes ឈប់
ចឹងនេះ P តាំងឲ្យ object មួយរបស់ product ហើយយើងយក object នីមួយដល់ទៅកាន់ field ដែលមានឈ្មោះថា total price ដែលយើងមាននេះបើសិនជា total price ហ្នឹងមានតម្លៃធំជាង100ឬក៏យើងចង់មិញយើងនិយាយថាចង់បាន quantity ចឹងដូរដាក់ QDY មក QDY ដែលធំជាង2ចឹងមាន5ហើយ10ដល់វាទៅកាន់ list សិនព្រោះវាគឺជា list ដើម្បីយក list ដល់ទៅកាន់ for each ដោយប្រើ lambda expression អានេះអាចដូចជាអក្សរផ្សេងបានដាក់ p1 អានេះគ្រាន់តែជា variable តំណាងឲ្យ object មួយហើយឲ្យ product នីមួយដល់ទៅកាន់ display នីមួយបើសិនជាមាន product ប្រហែល product នោះនឹង display function នៅក្នុង class product ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងមាន product ប្រហែលនឹងបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹង product យើងអាចមាន2 11និង5ដែលមាន quantity ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមើល result ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង result យើងមាន2ដូចការរំពឹងទុកចុះបើយើងចង់បង្ហាញលេខ2នេះដែរអញ្ចឹងដាក់ធំជាង1អញ្ចឹងចាប់ពី2ឡើងគឺអាចបង្ហាញ yes ណែ product មាន2 5ហើយ10អញ្ចឹង lambda expression អាចប្រើបានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះកូដធ្វើបែបខ្លីៗសាមញ្ញយើងមានដូចជា link queue នៅក្នុង link queue គេប្រើនេះច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាធ្វើវែងពេកអាចនឹងធុញតែអានេះខ្លីកូដមើលទៅស្អាតបើប្រើយូរអាចនឹងងាយស្រួលជាងកូដយ៉ាងសេធម្មតាបើយើងសេធម្មតាមិនដឹងថាប្រហែលជួរនេះដើម្បីបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា